नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा प्रसिद्ध गाल्पिक सुरेन्द्र महांतींकर कालजयी गप सारीपुत्त परिवेषण परशुराम बेहेरा। सारीपुत्त फेरी आसुची आज। भिक्षु सारीपुत्त नुह, बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि सारीपुत्त नुहे। रूपश्रीर पुत्र सारीपुत्त फेरी आसिबो आज जननीर शून्य कुटीरकू। मुकुलित आम्र उद्यान रे कोकिलर कुहुरब अशांतरु अशांततर होई उठुची। सेई व्यग्र अशांत कुहुरब भितरे प्रकाश पाउची जेपरी जननी रूपश्रीर आह्वान, फेरियास पुत्र, फेरियास सारीपुत्त। सारीपुत्त फेरी आसुची आज। देवता ब्राह्मणंकर कथा कोन मिछ हुए? से दिन राति रे किए देवता जणे आसी स्वप्न रे देखा देई कहिले, तमे पूर्व जन्मर दुष्कृतरु ए जन्मरे एपरी पुत्र विच्छेद भोग करुच। किंतु से दुखर राति एथर पाहि आसिला रूपश्री। देवदीजरे भक्ति रख, ब्राह्मण को सुवर्ण दान कर, सारीपुत्त फेरी आसिब निश्चय। राति सेतेबेलकु तथापि थाए आहुरी बाकी। रूपश्रीर आखिरे आउ पलक पड़िला नाही। सकाळर अपेक्षारे से खाली बिछणारे पड़ी छटपट हेउथाए। भल करी सकाळ न होउणु से धाइला ब्राह्मण शुभ्रज्योतिंक घरकू। नीच शूद्र कूଳରେ जन्म रूपश्रीर। शुभ्रज्योति सेतेबेलकु बाहरी थिले मंदिर पथरे पूजार उपकरण घेनी। पथ पार्श्वरे शूद्राणी रूपश्री को देखी विरक्त ही कहिले, देखि पारुना पापी आसी, पूजा उपकरण घेनी मु विष्णुक मंदिर को जाउची, तोर छाया पड़ी सबु अपवित्र हो गला जे। शूद्राणी रूपश्री अनुनय कंठरे कहिला, मते क्षमा करंतु ब्राह्मण शुभ्रज्योति, मोर अपराध हेइची। तापरे छिन्न मलिन परिधानर अंतरालरू तार केतगोटी बहुदिनर संचित स्वर्ण मुद्रा काढ़ी शुभ्रज्योति पाद तले रखी कहिला, नियाश्री हीनकपाळी मु ब्राह्मण आपणक पाखकु आसीची गोटे परामर्श पाई। शुभ्रज्योति गलार स्वर नरम हेगला। से आश्वासना और दंभ शुणाई कहिले, कौन हेइची मते कुह रूपश्री, दुखरे तमे अधीर हुओ ना। प्राणीर दुख अपनोदन करिबा तो ब्राह्मणर कर्तव्य। ए स्वर्ण मुद्रा बा की प्रयोजन थिला? हौ आनिछु जेतेबेले ननेले तो मोर अपराध हब। रूपश्री कहिला, सारीपुत्त कोन सतरे फेरिबा आ ब्राह्मण? काली रातिरे मु स्वप्नरे देखिली, जणे देवता मते स्वप्नरे देखा देई अभय शुणेइले, मोर सारी फेरी आसिब निश्चय। केउ पूर्वजन्मर दुष्कृतरु मु कुआडे पुत्र विच्छेद भोग करुची, किंतु सारी फेरिब तो? कुह ब्राह्मण, तमे तो त्रिकालदर्शी। शुभ्रज्योति किछि समय दुई चक्षु निमिलित करिबा परे कहिले, तुमे पूर्वजन्मरे व्याध रूपरे जन्म नेइथिल रूपश्री। दिने गोटिए मृगुणी मृग शिशु सहित जाउथिला शांत छायास्निग्ध अरण्य पथरे। सेतिकी बेଳ तुमे सरसंधान कल मृगुणी को लक्ष्य करी, किंतु सरभेद कला मृग शिशुर नवनीत कोमल देहरे। संगे संगे जंत्रणार ज्वालारे प्राणवायु तार उड़ीगला। सेई मृगुणीर अभिशाप रे तमको ए जन्मरे भोग करिबा पई पड़ुची ए पुत्र विच्छेद जंत्रणा। तथापि स्वच्छ हृदय फेरी जाओ रूपश्री, सारीपुत्त फेरी आसिब निश्चय। रूपश्री ब्राह्मण शुभ्रज्योति पाद तले प्रणाम जणई कहिला, तमर आशीर्वाद पूर्ण हेउ ब्राह्मण। से अनेक अनेक दिनर तलर कथा। सारीपुत्तर अपेक्षारे दिन राति हुए, राति दिन हुए पुणी, तथापि भांगे नाही रूपश्रीर आशा। सारीपुत्त फेरिब निश्चय। दिने दिने जनश्रुति रे रूपश्री शुणे पुत्र सारीपुत्तर कथा। प्रभु बुद्धंकर शिष्य शिरोमणि सारीपुत्त, प्रभारे तांकर समुदाय आर्यावर्त उद्भासित। महिमारे महिमानित, करुणारे स्निग्ध और साधनारे उज्ज्वल। किंतु पुत्रर सुख्यातिरे जननीर प्राण गर्भोत्फुल्ल हुए ना। प्राणर निवृत्त कंदरे तार जागी उठे अस्फुट नीरव प्रार्थना, सारीपुत्त को सद्बुद्धि दियो भगवान, ए मतिभ्रमरु अबध पुत्र को तार रक्षा कर प्रभु। देवता ब्राह्मण निंदाठू बड़ी आउ की घोरतर पाप बा थाई पारे? मनीष जन्म मात्रे समान, एहा कौन संभव ही पारे केबे? वेद को अस्वीकार कले सप्त नरकरे सुधा स्थान मिलिब नाही। हे दशदी गोपाल, हे 33 कोटी देवता, सारीपुत्त को मार्जना कर, सद्बुद्धि दियो ताकू। केबे केबे बौद्ध भिक्षु माने रूपश्रीर कुटीर को आसंती भिक्षा पाई, किंतु रूपश्री सेमानंकु दूर दूर मार मार कही तड़ी दिए। बौद्ध भिक्षु मानंकु देखिले
तार देह सारा जेमिति विष चरीजाए। करुणार आवरण तले कि निष्करुण जीव एमाने। घर नाही, द्वार नाही, माँ नाही, पुओ नाही, झियो नाही, माया नाही, ममता नाही। अथच किए एमानकु कहितला ए पृथ्वी को आसी पृथ्वीर दुख सांगरे अशांतिर भार बढ़ाइबा पई। रूपश्री केबे अवश्य बुद्धंकु देखि नाही, किंतु सुनिछि से दिन कुआडे कि गोटे पूर्णमीर राति कपिलवास्तु राजप्रसाद रे समस्ते जी जुआड़े शोई पड़लेनी। सुकुमारी गोपा स्वामी बाहु उपरे पुष्पित कबरीर भार रखी शोई पड़िचंती। गोपांग कोଳରେ शिशु राहुल मध्य निद्रा अचेतन। रातिर से निस्तब्ध प्रहर रे गौतम गोपांक मुंड निज बाहु उपर खसई नेले। तापर सन्यासीर गैरिक वसन पिंधि बाहरी गले कपिलवास्तुर सुप्त राजपथरे। आउ पछरे रहीगले एक विराट अशांति, शेषहीन हाहाकार और तृप्तिहीन तृष्णा। जेतेथर रूपश्री गोपांक कथा भाबिछि सेतेथर राजराणी गोपांक दुखरे प्राणतार कांदी उठिछि। शिथिल रक्तहीन दुई गंड उपरे बही आसीछि दुई धार लुह। सारीपुत दिने विवाह करिथांता, घर को आसीथांता पुत्रबधू। तार शुभ्र कंकण ध्वनि रे रूपश्रीर रिक्त शून्य जीवनर हाहाकारमय कोण अनुकोण मुखरित होई उठिथांता। तापरे आसीथांते बसंतर नवमुकुल करी केते शिशु कोलाहल करी। शीतशीर्ण धरणी रे बसंतर कलरव परी रूपश्रीर जीवन रे मध्य आसीथांता बसंत। किंतु हेलाउ कोठु सबु स्वप्न खाली स्वप्न रे ही रहीगला। सारीपुत होला घर छड़ा सन्यासी। दिन आसी केते हेलानी। रूपश्री तरतर करी बिछଣା उपरे उठी बसिला। ना आजी आउ से काहा द्वार को जीवन ही पाइटी करी। आजी जे से तार हजिला कोटिनिधि फेरी पाइब। आउ रहिब नाही दारिद्र्य अभाव दुख। चाଳ ଉପରେ शुभ काउटिए का का होची। रूपश्री उठी जाई मुठाए चाउल रखिदेला द्वार मझिरे। काउ आसी गोटाए मुठा चाउल खुंपी नहीं पुणी उड़ीगला चाଳ उपरको। शुभ काउ कथा मिछ हब नहीं केबे। सारीपुत फेरी आसुची आज रूपश्रीर कोलकू। एते दिन एते आशा तो मिछ होईची। आज जदि आग परी सब मिछ हो जाए। रूपश्रीर छाती दम दम हो पड़ा। ना 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 ना, शुभ काउर कथा कौन केबे मिछ हुए। से दिन रूपश्री सारा दिन पेट पाटना परे कुड़िया दुआरे बसी चाहिथिला दूरर अंका बंका रास्ता आड़े। सेई रास्तारे सारीपुत दिने कुआड़े चलीगला। आउ हुए तो फेरिब नाही। किंतु शुभ्रज्योति तो बारंबार सांत्वना दियंती ताकू। किए जाने हुए तो फेरी पारे। से अनेक अनेक दिनर तलर कथा। नालंदारु दले अभिनेता सबुआड़े बुली बुली निर्बाण नाटकर अभिनय देखौथांती। दिने अभिनय देखि जिबा पई सारीपुत अड़ी बसिला। रूपश्री सेथिरे बाधा देला नाही। अभिनय देखि फेरिबा परे सारीपुत पालटी गला जेमिति गोटे भिन्न मनीष। सेदिन सारीपुत सबुदिन परी गोठकू गाईपल धरी गला नाही। गाधोइला नाही कि खाइला नाही। रूपश्रीर लक्षे प्रश्न कौन हेइछि तार, किंतु सारीपुत कौनसी उत्तर देला नाही। केते बेल पर सारीपुत पचारिला, तू कौन दिने मरीजिबु बोऊ। रूपश्री हसी हसी जवाब देला, से आउ नुआ कथा कौन रे बाप, देवता माने सुद्धा जन्म हेले मरंती। सारीपुत पचारिला, मो भी तो दिन मरीजिबि बोऊ। रूपश्रीर मुह उपरे जेपरी कला मेघर छाई बुलीगला। से कांद कांद हे सारीपुत को छाती उपरे चापी धरी कहिला, से कथा आउ केबे मुहरे धरिबुनी बाप। तोरी मुह को चाही खाली छाती पथर करी पड़ी रहिछि। षठी दूषी तते नईबालीर आयुष्य दियंतु। सारीपुत धीरे धीरे उठी ठिया हैला। तापरे गाँ दांडर से अंका बंका रास्तार बाहरी गला कुआड़े। रूपश्री मनरे भाविला, मुंड पागलाटा कौन एणु तेणु गुड़ाए पचारुथिला। बाहरु टिके बुली आसिले मन तार पुणी बदली जीव जे। रूपश्री नीतिदिनिया पेट पाटणारे मन देला। संध्या हैला। गोठरू गाईपल फेरिले। देउଳରେ आरती घंटा बाजिला। राति आसिला। अंधार आहुरी निबुज होई आसिला। आकाश 1 2 3 हेई फुटी उठिला कोटी कोटी नक्षत्र। सारी काहीं काहीं सारीपुत। निजर चिंतार रूपश्री निजे कुआड़े हजि जाइछि। जड़े बौद्ध भिक्षु कुआड़ू आसी रूपश्रीर पिंडारे बसी पड़ी गाई उठिला, बुद्धं शरणं गच्छामि। रूपश्रीर देह सारा जेमिति विष चरीगला। से निजको संयत करी से केजाणी कहीं पचारिदेला, अच्छा तुम सारीपुत्तंक खबर जानिच भिक्षु। भिक्षु कहिला, निश्चय तांकरी ठारू खबर नहीं तो मु लुम्बिनीरु एत बाट चली चली आसीछि।
ରୂପଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କି ଖବର ପଠେଇଛି ମୋ ସାରିପୁତ୍ତ? କୁହ ଭିକ୍ଷୁ। ତାରି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି। କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ତାର ସବୁ କୁଶଳ ତ? ଆସନ୍ତା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି ମା। ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରରୁ ଭିକ୍ଷା ତଣ୍ଡୁଳର ଭାର ଭିକ୍ଷୁ ବୋହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଘରଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୂପଶ୍ରୀର ପ୍ରାଣ କିପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଦିନ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଠୁଛି ରାଜଗୃହ ସୀମାନ୍ତରେ ବନଶିଷ ଉଢାଳରୁ। ରୂପଶ୍ରୀ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଲ ବୁଣି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ତାର ଭଙ୍ଗା ସଂସାର ସୁନାର ହସରେ ହସି ଉଠିବ। ସାରିପୁତ୍ତକୁ ବିବାହ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଥର। ସେଇ ଯେଉଁ ଚମ୍ପାଗୋରା ଝିଅଟି ଉପାଳି ଅନେକ ଅନେକ ଦିନରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ତା କଥା ଭାବି ଠିକ୍ କରି ରଖିଛି। ଉପାଳିର କଳା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନଜାଲରେ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଏ ଘରଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିବ? ହେ ଭଗବାନ, ଏଥର ଯେମିତି ତାର ହାରାନିଧି ହାତକୁ ଆସି ପୁଣି ହାତଛଡ଼ା ନ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳୟର ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ରୂପଶ୍ରୀର ମନର ଆକାଶରେ ଆଶଙ୍କାର ଛାଇକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରୁ କାହାର କଣ୍ଠରେ ଶୁଭିଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। କାହାର କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର? ଏ ଯେ ସାରିପୁତ୍ତ। ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠିପଡ଼ି ଧାଇଁଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଲୋକ ଭିତରକୁ। କଣ୍ଠରେ ତାର ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍କାର, ସାରିପୁତ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷୁ ରୂପଶ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ରୂପଶ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ସାରିପୁତ୍ତ କାହିଁ? ଆଜି ପରା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭିକ୍ଷୁ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ଯେ ସାରିପୁତ୍ତ ମା। ରୂପଶ୍ରୀ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଛଳନା କର ନା ବାପ। କୁହ ମୋର ସାରି କାହିଁ? ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ତୁମର ସାରିପୁତ୍ତ ମା, ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଆସୁଛି। ଏହି ସାରିପୁତ୍ତ, ଏହି ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ସାର ଭିକ୍ଷୁ, ମୁହଁରେ ପୁଣି ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ଘରଭଙ୍ଗା କଥା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏ ଯେମିତି ତାର ଭଙ୍ଗା ସଂସାରର ବିକଟ ଉପହାସ, ତା ସ୍ୱପ୍ନର ସମାଧି। ସେ ତ ଏ ସାରିପୁତ୍ତକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ରୂପଶ୍ରୀର କଣ୍ଠ ହଠାତ୍ କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ମୋଠାରେ ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ? ତମେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି, ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରିପୁତ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଦୀନାହୀନା ପୁତ୍ରହୀନା ଏକ ଜନନୀ। କ'ଣ ବା ଅଛି ମୋର? କି ଭିକ୍ଷା ଦେବି ମୁଁ? ବାଳିକା ସୁଲଭ ଅଭିମାନରେ ବୃଦ୍ଧା ରୂପଶ୍ରୀର କଣ୍ଠ ଥରି ଥରି ଉଠିଲା। ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ମା। ଗୌତମୀ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ରୂପେ ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ ମା। ସେହି ମୋର ଭିକ୍ଷା। ରୂପଶ୍ରୀ ଆହତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ। ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, କୁହ, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ରୂପଶ୍ରୀ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଅତୃପ୍ତିର ଦାବାନଳ ଜଳାଇ ଯେଉଁ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେ ସଂଘ ରହିବ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷୁ। ଏ ମୋର ଅଭିଶାପ। ସାରିପୁତ୍ତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମା। ରୂପଶ୍ରୀ ଅଭିମାନ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଭିକ୍ଷୁର ମା ପୁଣି କିଏ ସାରିପୁତ୍ତ? ସାରିପୁତ୍ତ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନିର୍ବାଣର ଏକମାତ୍ର ପଥ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ସଂଘ ମା। ନିର୍ବାଣ କ'ଣ ତୁମର ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ ଜନନୀ? ରୂପଶ୍ରୀ କହିଲା, ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଜୀବନ, ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ। ରୂପଶ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲା ତାର ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ। ସାରିପୁତ୍ତ ରାତିର ଅଶରୀରୀ ଛାୟା ପରି ମିଶିଗଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭିତରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଜନପ୍ରିୟ କଥାକାର ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଖଲିକୋଟର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। କେତେ ସଂସାରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି ଗୃହ ପରିବାର ବା ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସେଦିନ ଏ ଖବରଟା ପୁରପଲ୍ଲୀର ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯିଏ ଶୁଣିଲା
ସିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନୀରବ ରହି ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ମାଗୁଣି ଚାଲିଗଲା। ଆହା, ବିଚରା ଚାଲିଗଲା। ମାଗୁଣି କିଏ? ଖଲିକୋଟର ସେ ରାଜା ନୁହେଁ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ରାଜ୍ୟର ନେତା ନୁହେଁ, ଏ କଥା ବି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ସେ କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେବେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇନେଇ କି ରଜାକୁ ଖଜଣା ବି ଦେଇନେଇ। ତା ବେକରେ କିଏ ଫୁଲମାଳ ଲମ୍ବେଇନି କି ସେ କାହା ଗଳାରେ ମାଳ ଲମ୍ବେଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିନି। ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କରତାଳି ଗହଳରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇନାହିଁ। ସେ କେବଳ କରିଛି ଗୋଟିଏ କାମ, ମୁଣ୍ଡର ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଜୀବନ ପଥରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ସେ ଲଢ଼େଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଜାତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ତା ନିଜ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ। ତଥାପି ମାଗୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆହା, ବିଚରା ଚାଲିଗଲା। ଗଡ଼ରେ ପଚାରିଲେ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମାଗୁଣୀ କିଏ। ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ। ମାଗୁଣୀ ଖଲିକୋଟର କେହି ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆ। ଦିଟା ବଳଦ ଆଉ ସିଏ, ଏ 3 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଏଁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ଘନ ଘୋର ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲୋକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଖି ମାଗୁଣୀକି ଦେଖି ବେଳ ଜାଣନ୍ତି। ମାଘ ମାସର ଜାଡ଼ରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇ ଲୋକ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମାଗୁଣୀ ନିଜର ପରିଚିତ ସାଙ୍ଗ 2ଟିକୁ ଶଗଡ଼ରେ ଯୋଚି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲି ଚାଲିଯାଏ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ମାଗୁଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଖରା ଦିନେ ଖରା ତାତି ଉଣା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଦିନେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କହେ, ରଜା ଘରେ ଯୋଡ଼ା ମଟର କାର ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାପରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହାନ୍ତି। ତା ଶଗଡ଼ ରଜା ଘର ମୋଟରଠୁ ବଳେ। 12 ବର୍ଷର ଅତି ପରିଚିତ ସାଥୀ କାଳିଆ ଆଉ କସରା ବଳଦ ଉପରେ ହାତ ମାରି ଆଉଁସି ଦେଲେ ତା ଗାଡ଼ିର ପକ୍ଷ ଦିଆ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ହସି ଗୀତ ପଦେ ଗାଇଦିଏ, ରାମ ଯେ ଲଇ ଖଣ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି, ତାହାର ମଟର ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁପତ୍ର ତଳେ ଗିରିକନ୍ଦର ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଉଠେ। ଅର୍ଦ୍ଧସୁପ୍ତ କୁକୁଟ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ବୁଲା କୁକୁର ଦଳେ ଚମକି ଉଠି ଗାଁରେ ଚହଳ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ଶଗଡ଼ ଚାଲିଯାଏ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ। 50 ବର୍ଷର ମାଗୁଣୀ 12 ବର୍ଷର ସାଥୀ ବଳଦଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ବୋହି ଚାଲେ, 70-80 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ ପରି ବୋହିଯାଏ। ସେ କହେ ଆଗ ତା ନିଜ କଥା। ତାର କେବେ ବାପ ମା ଥିଲେ, ସେ କେବେ ସୁଖରେ ବଢ଼ି ଖଟରେ ଶୋଉଥିଲା, ସେ କେବେ ଘରେ ବସି ପେଟ ପୂରେଇ 2 ଓଳି ଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ଜୀବନର ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜ୍ୟ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଥିଲା ରାଜା। ରାଣୀ କରି ଯାହାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଜୀବନଟାକୁ ସେ ହସେଇ ହସେଇ ନଚଉଥିଲା। ତାର ଅଧର ତଳେ ସେ ଅମୃତ ପିଉଥିଲା। ତାର ଚାହାଣୀ ଭିତରେ ସେ ଜଗତ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସୁବାସ ବାରୁଥିଲା, ଆଉ ତାର ପାଦ ତଳେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ତାର ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା ସଂସାରର ସେପାରିକୁ। ଏ ପାଖେ ଏ 2ଟି ବଳଦ ଗାଁରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାଁକୁ ଦିନରେ 2 ଥର ଯାଇ ତାକୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଶଗଡ଼ ବୋହିଲା ବେଳେ ଏ କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ କନ୍ଦେଇ ପକାଏ। ନିଜେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଜ ଚିରା କାନିରେ ପୋଛି ଦେଇ ବଳଦ ଉପରେ ହାତ ମାରି ପୁଣି କହେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ। ଲୋକଙ୍କ ବାଟ ସରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗପ ସରେ ନା। ସେ କହେ, ତା ଶଗଡ଼ରେ ନ ବସିଛି କିଏ? ବସି ନଥିବେ ଖଲିକୋଟର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଦେବାନ କହ, ମ୍ୟାନେଜର କହ, ଓକିଲ କହ, ମହାଜନ କହ, ଏପରିକି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଶଗଡ଼ରେ। ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଏଡ଼େ ଉତ୍ସାହରେ କହେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବଳଦ 2ଟା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ କହେ, ଏ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନଉଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଓ ବଳଦ ଖଲିକୋଟର ଏକ ବିରାଟ ଇତିହାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସର କେତେଟା ପୃଷ୍ଠା। ସେ ଇତିହାସ କହେ, ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। କେତେ ବାଳ ବିଧବା ୟାରି ଉପରେ ବସି ଶାଶୁଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁହାସିନୀ କୁଳବଧୂ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଖଜଣା ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇ ନ ପାରି ଯେଉଁଦିନ ଗଦାରାଉଳ ଜେଲ ଗଲା ସେଇଦିନ ତା ଘରର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହେଇ ଆସି ରଜା ଘର କଚିରି ଦୁଆରେ ଜମା ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବେଣ୍ଡାଳିଆ ଗାଁର ମଧୁରଥେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଧରା ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଆସି ରଜା ଘର ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରଇତ ନେତାଏ ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ି କଚେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସୁଖ ଦେଖିଛି ଦୁଃଖ ବି ଦେଖିଛି। ଲୁହ ବୋଇ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଶୁଖିଲା ପାଳର ଗଦି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ହସରୋଳରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କେତେ କମ୍ପିଛି। ଏଇସବୁ କଥା କହି ମାଗୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ ମନେ ହୁଏ ମାଗୁଣି ଗୋଟାଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ। ଏପରି 10-5ଟା ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ମାଗୁଣି ଶୁଣିଲା ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲୋକେ ବସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋଟର ବସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହସି ହସି ଆକାଶ ଫଟେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ମୋଟର ବସ୍ ତା କ'ଣ ମୋ କାଳିଆ କସରାକୁ ଟପିଯିବ? ଭଲ କରି ଆହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବି ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଯିବେ? ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ, ଏଥର ମାଗୁଣିର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା। ଏକା ବେଳେ 20 ଜଣକୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକେ 40 ମାଇଲ ଯିବ, ମାଗୁଣିକି ତାକୁ ବଳିଯିବ? କଥା ସତ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ପରି ଗଡ଼ରେ ବସ୍ଟାକୁ ଦେଖି ମାଗୁଣି ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ ଭାବିଲା, ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି କୋଦଳା ସଭାକୁ, କିଏ କହୁଥିଲେ କଳ ଜିନିଷ ଠାରୁ ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ। ତାହେଲେ ମୋଟର କଳଠାରୁ କ'ଣ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁହଁ? କେତେ ଲୋକ ସଭାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? କର୍ମୀ ନ ବୁଝିଲେ ଯିବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦରିଦ୍ରର ସାଥୀ ସିଏ, ଗରିବଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିଏ। ସେ କ'ଣ କହିବେ ମାଗୁଣି ମରିଯାଉ ଆଉ ଏ ସିଂହେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ? ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଡ଼କୁ ସିଂହଙ୍କର ବସ୍ ଚାଲିଲା। ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶଗଡ଼ ଖାଲି। ମାଗୁଣି ଯେତେ ଆଗରୁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଶଗଡ଼ ହାଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗଲେ ବସରେ। ଯେତେ ନୂଆ ଅଖାର ଗଦି ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ ବସ୍ ମୁହଁକୁ। ଯେତେ ହାତ ଧରି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଗଲା 2 ଦିନ ଗଲା, ସେ 2 ଓଳି ଖାଇକି ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଓଳିଏ ଖାଇକି ଆସିଲା। ସେ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା, ତୋରାଣୀ ପିଇକି ଆସିଲା। ସେ 2 ଓଳିରେ ଥରେ ପିଇ ଆସୁଥିଲା, କ୍ରମେ 3 ଓଳି ଚୁଲି ଜଳିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଛାତି ହାଡ଼ ଦିଶିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କହିଲା ପାଗଳ, କିଏ କହିଲା ବାଇଆ। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣିର କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଶବ କାଢ଼ିଲେ, ସେଦିନ ଛିଣ୍ଡା କତରା ତଳେ 5 ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମାଗୁଣି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମଶାଣିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାର ହେଲେ। ଖଲିକୋଟର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆହା, ମାଗୁଣି ଚାଲିଗଲା। ନମସ୍କାର।